السلام علیکم ناظرین، سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہندوستان کے سماجی جہدکار کیلاش ستیارتھی اور پاکستان کے ضلع سوات کی طالبہ ملالہ یوسفزئی کو امن کا نوبل انعام سے نوازا گیا ہے۔ 60 سالہ کیلاش ستیا ہندوستان میں ایک غیر سرکاری تنظیم چلاتے ہیں جو بچوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتی ہے۔ انہوں نے اب تک 80,000 بچوں کو غلامی، بچہ مزدوری اور جنسی ہراسانی کے واقعات سے بچایا ہے۔ ان دونوں کو امن کا نوبل انعام بچوں اور نوجوانوں کے استحصال کے خلاف جدوجہد اور تمام بچوں کے لیے تعلیم کے حق کے لیے کوشش کرنے پر دیا گیا ہے۔ نوبل کا یہ انعام $12 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ رقم ملالہ یوسفزئی اور کیلاش ستیارتھی میں تقسیم کی جائے گی۔ ستیارتھی نے گاندھی جی کے نقش قدم پر چل کر کئی احتجاجی مظاہروں میں بھی حصہ لیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کے بعد ملالہ دوسری پاکستانی شہری ہے جنہیں نوبل انعام سے نوازا گیا ہے۔ سرحد پر سے ہو رہی فائرنگ میں قدرے کمی کے بعد آج وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہندوستان کے جوانوں نے پاکستان کا منہ بند کر دیا ہے اور اسے ایک سبق سکھا دیا گیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے فائرنگ کا سلسلہ ہندوستان کے زبردست جواب کے بعد بند ہوا ہے۔ نریندر مودی نے ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے۔ اب پاکستان فائرنگ کی غلطی نہیں دہرائے گا۔ ہمارے جوانوں نے ان کا منہ بند کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان سے ملنے والی سرحد کے قریب جو لوگ رہتے ہیں انہیں اپنے گھروں سے 9 دن تک دور رہنا پڑا تھا کیونکہ وہاں شدید شلباری کا سلسلہ جاری تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان تمام کو مرکز کی جانب سے مناسب معاوضہ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ عوام کو یہ تیقن دینا چاہتے ہیں کہ فائرنگ کی وجہ سے اپنے گھروں سے جو لوگ دور رہنے پر مجبور ہوئے تھے انہیں مناسب معاوضہ دیا جائے گا۔ انہوں نے پاکستان کی جارحیت پر ہندوستان کا جو رد عمل رہا اس پر کانگریس کی تنقیدوں کو مسترد کر دیا اور کہا کہ کانگریس صرف بیانات میں مصروف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت صرف بولی کا نہیں بلکہ ہمارے جوانوں کی گولی کا ہے۔ بھارتی ایئرٹیل اور حکومت تلنگانہ نے آج شہر حیدرآباد کے 17 مقامات پر پبلک وائی فائی کا آغاز کیا۔ اسمارٹ فونز، ٹیبلٹس اور دیگر وائی فائی چلنے والے آلات سے استعمال کنندگان اب اس ہائی ٹیک شہر میں انٹرنیٹ سے اپنے آلات کو بآسانی مربوط کر سکتے ہیں۔ آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں بھارتی ایئرٹیل کے سی ای او وینکٹیش راگھون نے کہا کہ حیدرآباد کے 17 مقامات پر عوام وائی فائی خدمات سے استفادہ کر سکتے ہیں اور ہر استعمال کنندہ روزانہ 750 میگا بائٹ انٹرنیٹ سروس استعمال کر سکتے ہیں۔ ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ نے کہا کہ دیگر مقامات پر ایسی ہی خدمات کی فراہمی کے لیے حکومت تلنگانہ دیگر اداروں سے بھی رابطہ کر رہی ہے۔ تارک راما راؤ نے یہاں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ یہ محض شروعات ہے۔ اندرون 4 ماہ ہم اس موقف میں ہوں گے کہ سارے شہر میں وائی فائی خدمات سے آراستہ کیا جائے گا۔ ٹینڈر کا عمل جاری ہے۔ شہر حیدرآباد کے 750 مربع کلومیٹر کے علاقے کا وائی فائی کے ذریعے احاطہ کیا جائے گا۔ کوئی بھی جائز ہندوستانی فون نمبر رکھنے والے استعمال کنندگان اپنے موبائل اور دیگر آلات پر وائی فائی کا سوئچ دباتے ہوئے شہر کے تمام 17 منتخب مقامات پر پبلک وائی فائی سروس سے بآسانی مربوط ہو سکتے ہیں۔ صدیق نگر فصل عنصر میں فوجیوں کے ہاتھوں جلا دیے جانے والے کمسن طالب علم شیخ مصطفیٰ الدین کی قتل کیس کی تحقیقات کا پولیس نے آغاز کر دیا۔ لڑکے کی جمعرات کو علاج کے دوران موت واقع ہونے پر ہمایوں نگر پولیس نے دفاع میں ترمیم کرتے ہوئے نامعلوم فوجیوں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا تھا۔ آج انسپکٹر ہمایوں نگر ایس رویندر کی قیادت میں قتل کیس کی تحقیقات کا آغاز ہو گیا اور پولیس نے مقام واردات پر پہنچ کر وہاں کا دوبارہ جائزہ لیا۔ پولیس نے قتل کیس کے عینی شاہدین وہ شکایت گزار عبدالقدیر جو پیشے سے الیکٹریشین ہیں ان کا بیان قلم بند کیا اور اسے واقعے سے متعلق تمام تفصیلات حاصل کی۔ عبدالقدیر واحد عینی شاہد ہے جس نے شیخ مصطفیٰ الدین کو واقعے کے دن ملٹری کیمپ میں زندہ جلتا ہوا دیکھا تھا اور اس کے جسم پر لگی ہوئی آگ کو اپنے کپڑوں سے بجھانے کی کوشش کی تھی۔ قدیر نے پولیس کو اس واقعے کی تمام تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ مصطفیٰ کو احاطے اسٹور روم قریب آگ کی لپیٹ میں دیکھا جو بعد ازاں وہاں کی ایک گیٹ سے سڑک پر آ کر وہاں پر گر پڑا۔ پولیس نے صدیق نگر علاقے میں دیگر افراد سے بھی اس واقعے سے متعلق تفصیلات حاصل کی اور عوام کو بے باکی سے اس سلسلے میں حقائق بیان کرنے کا مشورہ دیا۔ صدیق نگر کے ساکن افراد کی برہمی کے پیش نظر مہدی پٹنم گیریسن کے فوجی عہدیداروں نے کیمپ میں ہائی الرٹ نافذ کر دیا اور کیمپ کے راستوں پر سرخ فلیگز نصب کر دیے۔ اتنا ہی نہیں، فوجیوں نے علاقے کی گھیرا بندی کرتے ہوئے ہتھیاروں سے لیس جوانوں کو بھی متعین کر دیا۔ جمعے کے موقع پر فوج کے علاوہ پولیس بھی اس علاقے میں چوکسی اختیار کر رکھی تھی تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے فوری نمٹا جا سکے۔ صدیق نگر میں واقع مسجد صدیق اکبر میں کل شیخ مصطفیٰ الدین کی فاتحہ صوم و قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا تھا۔
आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम पार्टी के सदर एन चंद्रबाबू नायडू की जानिब से तेलंगाना में अपनी पार्टी के अरकान मुकन्नना और दीगर कायदीन को हुक्मरान टीआरएस में जाने से रोकने के लिए की जाने वाली अनथक कोशिशों के बावजूद ऐसा मालूम होता है कि इस पार्टी से इनहराफ का सिलसिला जारी है, जिसका वाज़ेह सबूत आज इस बात से मिला कि अजला तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी की बस यात्रा के आगाज के मौके पर इसके 3 अरकान असेंबली गैर हाजिर रहे, जिससे टीआरएस के सरबराह केसीआर की जानिब से दी जाने वाली तरगीबात पर राग़िब होने इनके पोशीदा एजेंडे का इजहार हो गया है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि तेलुगु देशम पार्टी के 5 अरकान मुकन्नना ने गुज़िश्ता रोज के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की थी। इस दौरान तेलंगाना तेलुगु देशम के मजीद 2 अरकान असेंबली की टीआरएस में शिरकत के इम्कानात में इजाफा हो गया है। मौसूल ज़राए के मुताबिक श्रीलंगमपल्ली के रुकने असेंबली आर गांधी और सत्तुपल्ली के रुकने असेंबली एस वेंकटा वैरैया भी तेलुगु देशम को खैरबाद कहते हुए बहुत जल्द टीआरएस में शमूलियत का इरादा रखते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर राजैया ने इल्जाम आयद किया कि तेलंगाना में मौजूद बरकी बहरान के लिए चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू जिम्मेदार हैं। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर राजैया ने चंद्रबाबू नायडू पर मुखालिफ तेलंगाना पॉलिसी अख्तियार करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल 2014 में तेलंगाना के लिए जो हुकूक मुकर्रर किए गए, आंध्र प्रदेश हुकूमत इसकी खिलाफ वर्जी कर रही है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बरकी प्रोजेक्ट्स में तेलंगाना की हिस्सेदारी से महरूम करते हुए बरकी बहरान पैदा करने की साजिश की जा रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बरकी प्रोजेक्ट में तेलंगाना की हिस्सेदारी 470 मेगावाट की है, लेकिन आंध्र प्रदेश हुकूमत हिस्सेदारी में नाइंसाफी कर रही है। कृष्णापट्टनम प्रोजेक्ट का हवाला देते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि प्रोजेक्ट के आगाज में आंध्र प्रदेश हुकूमत रुकावटें खड़ी कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि बरकी की खरीदी से मुतालिक मुआहदों की मनसूखी के जरिए चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना के लिए मसाइल क्यों पैदा किए। शहर हैदराबाद में मौजूद राशन कार्ड्स का लाजिम करार दिए गए हैं। अब राशन कार्ड्स की कोई अहमियत बाकी नहीं रही, बल्कि खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले शहरियों को फूड सिक्योरिटी कार्ड के हुसूल के लिए 13 तो 20 अक्टूबर दरख्वास्त दाखिल करनी होगी। जिला कलेक्टर मुकेश कुमार मीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात बताई। उन्होंने बताया कि खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले शहरियों के लिए फूड सिक्योरिटी कार्ड की इजराई के सिलसिले में ताहाल सरकारी अहकाम जारी नहीं किए गए, लेकिन जिला इंतजामिया शहर की बड़ी आबादी को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर दरख्वास्तों की कबूलियत का आगाज कर दिया है। उन्होंने बताया कि फूड सिक्योरिटी कार्ड के लिए दरख्वास्त 13 से 20 अक्टूबर के दरमियान अपनी करीबी राशन की दुकान पर दाखिल करनी होगी और ये दरख्वास्त सादा कागज पर भी तहरीर करते हुए दाखिल की जा सकती है, लेकिन इसके साथ आधार कार्ड नंबर या उसकी नकल मुंसलिक करनी होगी। मुकेश कुमार मीना ने बताया कि हुकूमत ने शहरियान हैदराबाद को आमदनी, तबका, रिहायशी, पैदाइशी, वजीफा व दीगर सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला किया है। इन सर्टिफिकेट्स के लिए दरख्वास्त गुजारों को चाहिए कि वो इस सिलसिले में दरख्वास्तें मुतालिका तहसीलदार के दफ्तर में जमा करवाएं। इन असनादात के लिए भी शहरियों को सहूलत की फराहमी के लिए मतलूबा दस्तावेजात के साथ आधार कार्ड मुंसलिक करना लाजमी करार दिया गया है। मुल्क के पहले बैनुल-अक़वामी मियार के मल्टी ब्रांड शोरूम डिवाजिया का 10 अक्टूबर को रोड नंबर 1 जुबली हिल्स रूबरू चिरंजीवी बिल्डिंग में इफ्तिताह अमल में आया। अदाकारा सलोनी ने इंटरनेशनल ब्रांड्स के मलबूसात का मुजाहरा किया, जबकि मलबूसात, फुटवेयर और कॉस्मेटिक्स का मॉडल्स ने फैशन शो के दौरान मुजाहरा किया। डिवाजिया शोरूम को FFC न्यूयॉर्क रिटेल शोरूम की तर्ज पर तैयार किया गया है, जहां फैशन की दुनिया में ख्वातीन के लिए तमाम तर अशिया बैनुल-अक़वामी मियार के मुताबिक दस्तयाब रहेंगे। रंजीत कुमार, ब्रांड डायरेक्टर FFC न्यूयॉर्क ने कहा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां फैशन, रिवायात और बैनुल-अक़वामी मियार एक साथ चलते हैं। पुराने शहर के इलाके काला पत्थर में गैर फितरी जिन्स अमल का अफसोसनाक वाक़या मंजर आम पर आया, जहां मुकामी अवाम ने 2 नौजवानों को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस वाक़े के बाद पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए मजीद 2 नौजवानों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जाता है कि काला पत्थर के इलाके बिलाल नगर में 4 बदमाश लड़के एक लड़के के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। मोतेबर ज़राए के मुताबिक तकरीबन 6 माह से ये सिलसिला जारी था। 4 बदमाश जब एक जगह जमा हो जाते तो इस लड़के को तलब कर लेते और इसके साथ गैर फितरी अमल करते हुए इसे अपनी हवस का शिकार बनाते थे और इस लड़के को इस बात के लिए भी धमकाया जाता था कि जब वो इसे तलब करें वो हाजिर रहे और इस बात की इत्तला किसी को ना दें, वरना इसका जीना मुश्किल कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ये 4 बदमाश इसे मारपीट का निशाना भी बनाया करते थे। इस खुसूस में इंस्पेक्टर काला पत्थर पुलिस स्टेशन मोहम्मद माजिद ने बताया कि 2 लड़कों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ताहम इंस्पेक्टर ने इस बात से इनकार कर दिया कि मोहल्ले वालों ने इन लड़कों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, बल्कि मुतासरा लड़का शेख नासिर पुलिस से रुजू हुआ था। उन्होंने बताया कि उबैद और आमिर खान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबकि मजीद 2 नौजवान जिनके खिलाफ संगीन इल्जामात है
पुलिस बहुत जल्द इन्हें हिरासत में लेकर तहकीकात करेगी।